Okay, look at this, how to solve this type of sums. Here you have to do cross multiplication, means this into this and this into this. So 2 into this, I will write it like this, 2x plus 3 equals to 3 plus x. Okay, 2 into this whole thing and 3 into this whole thing. So 2 into this means you have to multiply 2 into 2x, then 2 into 3. So 2 2s are 4x plus 2 3s are 6, and this will become 9 plus 3x. Next, bring all the x together, that is 4x. This plus 3x will become minus 3x equals to 9 plus 6 will become how much? Minus 6. And you will get x equals to how much? 3. So this is your answer. Let us verify it. Consider the LHS portion. 2x plus 3 divided by 3 plus x. Next, put the value of x. What is the value of x? 3. So 2 into 3 plus 3 divided by 3 plus 3. 2 3s are 6 plus 3. 3 plus 3 how much? 6. So 6 plus 3 is 9 by 6. Do the cancellation. 3 3s are 9, 3 2s are 6. This is your LHS, that is 3 by 2. And this is RHS also, na? So equals to RHS verified. Okay. So number 12 is same. So do it yourself. Number 12. Now look at this 13 number. Here we have done cross multiplication. যদি আমরা এখানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে চাই তাহলে করতে পারবো না, কেন কি ডেনোমিনেটরে 3 and 4 দুটো আলাদা আলাদা জিনিস আছে, মানে সিঙ্গেল ডেনোমিনেটর থাকতে হবে, সিঙ্গেল নিউমারেটর থাকতে হবে, তাহলেই হবে। তো এখানে কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য এলসিএম। 3 4 এলসিএম কত হবে? 12। সো 3 4s are 12. So 4 into x, how much? 4x. Or simply you can do the cross multiplication like this, 4 into x 4x, 3 into x 3x. Or you can apply the rule of fraction. Fractional rule ছিল না, 3 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করব, 4 পাবো, সেই 4 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করব। তো 4x 4 দিয়ে ডিভাইড কর, 3 পাবি, 3 into x, that is 3x. Okay, next what you will get? 4x plus 3x, that is 7x by 12 equals to 14. Okay, next 7x equals to এই 12টা ডিভাইডে আছে, তাহলে এদিকে গিয়ে কি হয়ে যাবে? ইনটু 14 into 12. নেক্সট 7x means 7 into x, তাহলে 7 ইন্টুটা ওইদিকে গিয়ে হয়ে যাবে ডিভাইড। 7 2s are 14. So the value of x you are getting is 24. X equals to how much? 24. So let us verify it whether it is correct or not. LHS, that is this one, x by 3 plus x by 4 equals to x এর ভ্যালু কত? 24. 24 by 3, 24 by 4. Do the cancellation. 3 8s are 24, 4 6 are 24. So 8 plus 6, that is equals to how much? 14. And this is your RHS. So equals to RHS verified. Okay, come to number 14. তো ফার্স্ট এটাকে আমরা এলসিএম করে নেব ঠিক 13 এর মতনই। 3 আর 1 এর এলসিএম কত হবে? 3. So 2x into 1, that is 2x. Next 4x into 3, that is 12x. 4 3s are 12 and x was here, so x 42. Next step 12 plus 2 14. 14x by 3 equals to 42. তাহলে আগের মতন অঙ্ক হয়ে গেল না? 3টা প্রথমে এদিকে গিয়ে কি হয়ে যাবে? ইনটু, তো 42 into 3। তারপরের স্টেপে 14টা ওইদিকে গিয়ে হয়ে যাবে ডিভাইড। ওয়াই ডিভাইড? বিকজ 14x মানে হচ্ছে 14 into x. তো ডু দ্য ক্যান্সেলেশন। 14 3s are 42. x এর ভ্যালু কত পেলাম? x এর ভ্যালু হচ্ছে 9. Now let us verify it whether it is correct or not. So LHS 2x by 3 plus 4x by, আচ্ছা 1টা লিখে দিলাম 1. ওকে, তাহলে x এর জায়গায় 9 বসাবো, that is 2 into 9 by 3 plus 4 into 9 by 1. Now do the cancellation. 3 3s are 9. আর তো কাটাকুটি যাচ্ছে না। 3 2s are 6, 9 4s are 36. 36 plus 6 কত হয়? 42. And this is your RHS. So equals to RHS verified. Okay, next come to number 15. Look at this, how to solve it. X minus 24%
what is the meaning of percent? That is divided by 100. Okay, 24% মানে হচ্ছে 24 by 100 of মানে multiply x equals to 38. Fine. Next, x এর তলায় কিছু নেই, by 1 লিখে দিলাম, minus 24 into x কত হবে? 24x by 100 equals to 38. ওকে, আচ্ছা এখানে যদি কাটাকুটি যায় তাহলে কাটাকুটি করতেও পারিস বা ছেড়ে দিতেও পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, আমি এখন ছেড়ে দিলাম। নেক্সট 100 আর 1 এর এলসিএম কত হবে? 100. সো 100 ইন্টু এক্স 100x মাইনাস 24x ইন্টু 1 24x is equals to 38. Now 100 minus 24 is how much? 10 4 6 9 2 76x equal divided by 100 is equals 38. এরপরের তো আগের মতন সাম হয়ে গেল, প্রথমে 100টা ওইদিকে গিয়ে ইনটু হয়ে যাবে, ইনটু 100, তারপরে 76টা ডিভাইড হয়ে যাবে। Now do the cancellation, একেবারে কেটে দিলাম, 38 2 যা, নেক্সট 2 50 যা, তাহলে x এর ভ্যালু কত পেয়েছি আমরা? 50. এবার let us verify whether it is correct or not. So LHS x minus 24% of x, x এর ভ্যালু 50, সেটা আমরা পুট করে দেব, equals to 50 minus 24% মানে 24 by 100 into 50. কাটাকুটি এখানে যাচ্ছে, কাটাকুটি করে ফেলি, 5 আচ্ছা 0 0, দেন 5 1 যা 5 2 যা, তারপর 2 1 যা 2 1 2 যা, ঠিক আছে, তাহলে কত পেলাম? 50 মাইনাস শুধু 12, 50 মাইনাস 12 কত হয়? দ্যাট ইজ 38, অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর RHS. সো ইকুয়ালস টু RHS ভেরিফাইড। আচ্ছা নাম্বার 16টা হচ্ছে একই মতনই, জাস্ট একটু ডিফারেন্ট আছে। ফার্স্ট 2 3 এর এলসিএম কত হবে? 6. নেক্সট মাল্টিপ্লাই উইথ দিস ইন্টু দিস, দেন দিস ইন্টু দিস, তাহলে 3 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করব, এটাকে ব্র্যাকেটে রাখবো, ঠিক আছে, বিকজ 3 দিয়ে এটা মাল্টিপ্লাই করা মানে 3 দিয়ে এক্সকে মাল্টিপ্লাই করা, 3 দিয়ে 5কেও মাল্টিপ্লাই করা, প্লাস 2 ইন্টু এক্স, দ্যাট ইজ 2x ইকুয়ালস টু 20. নেক্সট 3 ইন্টু এক্স হবে 3x, প্লাস 3 ইন্টু 5 উইল বি 15, প্লাস 2x divided by 6 is equals to how much? 20. Next look at this, 3x plus 2x, এই দুটো তো অ্যাড হবে, এইটা তো অ্যাড হবে না বিকজ এর সাথে তো কোনো x নেই, তাহলে 3x plus 2x কত হয়? 5x plus 15, অ্যান্ড 6টা কি আছে? ডিভাইডে আছে, ডিভাইডেড বাই 6, তাহলে 6টা যদি আমি এদিকে পাঠিয়ে দিই তাহলে ইনটু হয়ে যাবে। ফাইন। নেক্সট 5x plus 15 will be equals to how much? 120, তারপরে প্লাস 15টা ওইদিকে গিয়ে কি হয়ে যাবে? মাইনাস 15। এগুলো একদম স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে, একটাও স্টেপ যেন মিস না হয়। 5x ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস করে কত পাবো? 5105। ওকে, x ইজ ইকুয়ালস টু 5x মানে 5 ইন্টু এক্স, তাহলে এটা এদিকে গিয়ে এসে কি হয়ে যাবে? ডিভাইডেড বাই 5, 5 2 যা 1 যা, সো দ্য ভ্যালিউ অফ x ইজ হাউ মাচ? 21. লেট আস ভেরিফাই whether it is correct or not. So consider the LHS, that is x plus 5 divided by 2 plus x by 3. This is your LHS. Now put the value of x, that is 21. 21 plus 5 by 2 plus 21 by 3. তাহলে 21 plus 5 কত হবে? 26 plus 21 by 3. কাটাকুটি যদি যায় তাহলে কাটাকুটি এখানে করে দেবো, বাট লুক অ্যাট দিস, এখানে প্লাস সাইন আছে, এখান থেকে এইদিকে কাটাকুটি যেন না হয়, জাস্ট ওপর নিচে কাটাকুটি করতে পারিস। 3 7 যা 21, নেক্সট 13 প্লাস 7 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 20, অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর RHS. সো ভেরিফাইড। ঠিক আছে, তাহলে 16-এর মতনই সেম আছে নাম্বার 17, সেটা একটু চেষ্টা করিস নিজে থেকে, আমি 18টা বুঝিয়ে দিচ্ছি। So 17 number, do it yourself. Okay, look at this number 18 question. তো প্রথমে একইভাবে আমরা LCM বার করব। 7 আর 4 এর LCM কত হবে? 28. Next cross multiplication, this 4 into this 7 into this, তাহলে 4 দিয়ে 3y minus 2 কে মাল্টিপ্লাই করব, and 7 দিয়ে 5y minus 8 কে মাল্টিপ্লাই করব। এখানে মাইনাস সাইন ছিল বলে মাইনাস সাইন এখানে লিখেছি, equals to 1 by 14. Okay, next 4 into 3 how much? 12. So 12y, 4 into 2
8, এখানে মাইনাস ছিল, কেন মাইনাস? বিকজ এখানে মাইনাস ছিল। নেক্সট মাইনাস 7 5 যা 35y, this minus and this minus will become how what? It will become plus 7 8 যা 56. নেক্সট 28 equals to 1/14. এবার y গুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসি, 12y minus 35y, আর এই কনস্ট্যান্টগুলোকে একসাথে রেখে দিলাম। আর একটা কাজ করছি, 28টা ডিভাইডে ছিল তো, তাহলে এদিকে এসে কি হয়ে যাবে? ইন্টু 28। ঠিক আছে, নেক্সট স্টেপে 12 মাইনাস 35 কত হবে? প্রথমে তো মাইনাস হবে বিকজ 35 বড়, তারপর মাইনাস করে কত পাবো? 23y। ওকে, 23y। আর এই দুটো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হবে, বাট সাইন হবে প্লাস বিকজ 56টা হচ্ছে বড়। তাহলে কত পাবো আমরা? 48। এটা কাটাকুটি চলে যাবে, 14 2 যা 28 ইকুয়ালস টু 2। নেক্সট মাইনাস 23y ইজ ইকুয়ালস টু 2 প্লাস 48টা এদিকে এসে কি হয়ে যাবে? মাইনাস 48। মাইনাস 23y ইকুয়ালস টু হাউ মাচ? মাইনাস 46। দুদিক থেকে মাইনাসটা ক্যান্সেল আউট। নেক্সট y ইজ ইকুয়ালস টু 46/23। ডু দ্য ক্যান্সেলেশন, 2 মানে y এর ভ্যালু কত এসছে? 2। নাও লেট আস ভেরিফাই ইট। তাহলে এলএচএসটাকে লিখে ফেলি। এলএচএসে কি ছিল? 3y মাইনাস 2/7 মাইনাস 5y মাইনাস 8/4 ইকুয়ালস, আচ্ছা এইটুকু ছিল। তাহলে y এর জায়গায় আমরা 2 বসিয়ে দিচ্ছি। তাহলে 3 ইন্টু 2 মাইনাস 2/7 মাইনাস 5 ইন্টু 2 মাইনাস 8/4। নেক্সট 3 2 যা হাউ মাচ? 6 মাইনাস 2/7, 5 2 যা 10 মাইনাস 8/4। এই ক্যালকুলেশনটা একটু ভালো করে করতে হবে কিন্তু। 6 minus 2 4/7, 10 minus 8 how much? 2/4। তাহলে এলসিএম কত হয়ে যাবে? 28। 7 4 যা 28, so 4 4 যা 16। 4 7 যা 28, so 7 2 যা 14। কত পাচ্ছি আমরা? 2/28। কাটাকুটি কর, 1/14। 1/14 ছিল না আমাদের আরএচএস? এই যে 1/14। লুক এট দিস, 1/14 ছিল আরএচএস, তো আমরা সেটাই পেয়েছি। দিস ইজ ইকুয়ালস টু আরএচএস ভেরিফাইড। ওকে, তাহলে আজকে আমি তো সবকটা করিয়ে দিয়েছি, দুটো অঙ্ক শুধু করতে দিলাম, দ্যাট ইজ নাম্বার 17 অ্যান্ড নাম্বার 12। ওকে, তাহলে 12 আর 17টা নিজে থেকে চেষ্টা কর, 12 অ্যান্ড 17 এইগুলো করে নেওয়ার পর এই দুটো নিজে থেকে চেষ্টা করবি।